हॅलो एव्हरीवन. ह्या पार्टमध्ये आपण प्रेशर ऑफ ए आयडियल गॅस, रूट मीन स्क्वेअर स्पीड आणि इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन कायनेटिक थेरी अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या पार्टमध्ये आपण नवीन चॅप्टर सुरू करणार आहोत, कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन. नाऊ यू हॅव बीन इंट्रोड्यूस्ड to the three common states of matter, that is solid, liquid and gases. You have also studied the gas laws, that is the Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac's law. Now the ideal gas equation can be obtained from these three gas law. Now what is Boyle's law? That is, at constant temperature, volume of mass of a gas is inversely proportional to its pressure. Charles' law, that is, at constant pressure, volume is directly proportional to that of the temperature. And here, that is the Gay-Lussac's law, pressure is directly proportional to temperature at constant volume. And therefore, after combining these three laws, we get, that is, the ideal gas equation, and that is PV is directly proportional to temperature. म्हणजेच आपण हे तिन्ही जर लॉ कंबाईन केले तर आपल्याला मिळेल पी व्ही इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दॅट ऑफ द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. आणि म्हणून यावरून आपल्याला लिहिता येईल P1V1 अपॉन दिस T1. टेक दिस T टू दॅट ऑफ द लेफ्ट हँड साईड, अँड देअरफॉर P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2. Therefore, for number of moles n of gas can be written as PV is directly proportional to n into T, where n is number of moles of gas, and therefore that can be written as PV is equal to nRT, where R is, that is the universal gas constant, and value of R, that is 8.314 joule per mole per Kelvin for all the gases. म्हणजेच इथे आरची जी व्हॅल्यू आहे दॅट इज युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आहे, आणि हा युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट काय आहे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. व्हेअर नंबर ऑफ मोल एन कॅन बी रिटन ॲज, दॅट इज दिस स्मॉल एन कॅन बी रिटन ॲज मास ऑफ द गॅस, दॅट इज कॅपिटल एम, पर मोलर मास M0. Where M0, that is the molar mass, is the mass of 1 mole of gas. This molar mass means what? That is the mass of 1 mole of gas. N can be written as N upon Na, where that capital N is the number of molecule in the gas and Na is the Avogadro's number, that is the number of molecule in 1 mole of gas. Now here above that ideal equation can be written as PV is equal to Na into Kb into T, where this Kb is Boltzmann constant, and therefore that the value of R from this ideal gas equation is what? Na into Kb. Important points: Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac's law are valid for real gases only if the pressure of the gas is not too high and the temperature is not to the liquefaction temperature of the gas. Now here that PV is equal to nRT, this equation obey for ideal gas at all pressure and temperature. पुढचा पॉईंट आपण पाहणार आहोत एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्झर्टेड बाय आयडियल गॅस इन ॲन एनक्लोज व्हेसल. Now here that enclosed vessel is a cube. इथे आपण एनक्लोज व्हेसल क्यूब कन्सिडर करणार आहे आणि प्रेशर एक्झर्टेड बाय आयडियल गॅस इन ॲन एनक्लोज व्हेसलचं एक्सप्रेशन काढणार आहोत. लेट एन बी द मोल्स ऑफ an ideal gas enclosed in a cubical box of volume V, that the volume of this cubical box is V, L be its length. Now side of the box that are parallel to the coordinate axis, that means this shaded wall parallel to Z axis, this wall parallel to X axis, and therefore here like that is the side of the box parallel to coordinate axis.
the wall of the box are kept at constant temperature. Temperature of this box remains constant. Now the gas molecules are continuously moving randomly in various directions, colliding with each other and hitting the wall of the box and bouncing back. म्हणजेच ह्या एन्क्लोज वॉलमध्ये हे गॅस मॉलिक्यूल जे आहे हे रँडमली मूव्ह होत असतात इन व्हेरियस डायरेक्शन अँड कोलायडिंग विथ द ईच अदर अँड विथ द वॉल्स ऑफ द व्हेसल और बॉक्स अँड बाउन्सिंग बॅक. आणि हीट झाल्यावर वॉलला हीट झाल्यावर ते पुन्हा रिव्हर्स येतात. हिअर इन दिस बॉक्स प्रेशर इज सो ॲडजस्टेड दॅट द मॉलिक्यूल डू नॉट कोलाइड विथ ईच अदर but collide with the wall, and therefore here only elastic collision is considered. Here that the intermolecular collision that is negligible. म्हणजेच यामधलं प्रेशर असं ॲडजस्ट केलेलं असतं ज्यामुळे फक्त मॉलिक्यूल जे आहेत ते वॉलला कोलाईड होतात. म्हणजेच इथे इलॅस्टिक कोलिजन कन्सिडर केलं आहे. आणि इंटरमॉलिक्युलर कोलिजन म्हणजेच कोलिजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल that is neglected. And therefore here molecule is moving with velocity v collide with the shaded wall of the cube, and therefore that the velocity of the molecule is v and that are collide with this shaded wall of the cube. Now the wall is parallel to yz plane. ही जी प्लेन शेडेड वॉल दाखवली आहे ही yz प्लेनला काय आहे पॅरलल आहे. and therefore here we are going to consider a single molecule. इथे आपण सिंगल मॉलिक्यूल कन्सिडर करणार आहोत दॅट इज अलॉंग एक्स डायरेक्शन. तो एक्स डायरेक्शनला आहे हे कन्सिडर करणार आहोत. and therefore that the momentum of this molecule is m into v. आणि म्हणून ह्या मॉलिक्यूलचं मोमेंटम काय झालं mvx. mvx म्हणजेच that is the velocity of the molecule along the x direction. and therefore here द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक्स कॉम्पोनंट. आणि म्हणून चेंज इन मोमेंटम काय येणार डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. आणि म्हणून त्या सिंगल मॉलिक्यूलचं मोमेंटम फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. नाव इनिशियल मोमेंटम इज व्हॉट व्हेन द मॉलिक्यूल इज कोलाइड विथ दिस वॉल. आणि फायनल मोमेंटम म्हणजे काय व्हेन द मॉलिक्यूल इज collide with the wall and again when that is bouncing back, that means in the opposite direction, that is the final momentum. म्हणजेच इथे इनिशियल मोमेंटम काय आहे जेव्हा मॉलिक्यूल या वॉलशी कोलाईड होतो ते त्याचं इनिशियल मोमेंटम आहे. अँड देअरफॉर दॅट इज पॉझिटिव्ह mvx. फायनल मोमेंटम कोलाईड होऊन तो पुन्हा अपोजिटला जातो दॅट इज द निगेटिव्ह साईन. अँड देअरफॉर फायनल मोमेंटम इज मायनस mvx. नाऊ मायनस mvx मायनस धिस mvx दोघांचा सेम साईन आणि म्हणून त्यांची बेरीज होईल दॅट इज द चेंज इन मोमेंटम. देअरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मायनस 2mvx. नाव हिअर मोमेंटम ट्रान्सफर टू द वॉल इज प्लस 2mvx. जेव्हा हा मॉलिक्यूल कोलाईड होतो वॉलला तेव्हा तो त्याचं मोमेंटम लॉस करतो पण ह्या वॉलचं मोमेंटम गेन होतं. आणि म्हणून ह्या वॉलचं मोमेंटम काय आहे प्लस 2mvx आहे. द रिबाउन्स मॉलिक्यूल देन गोज टू द अपोजिट वॉल अँड कोलाइड विथ इट. हा मॉलिक्यूल कोलाइड होऊन पुन्हा रिबाउन्स होतो आणि दुसऱ्या अपोजिट वॉलला तो परत कोलाइड होतो. एल इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स. आपल्याला माहिती आहे एल लेंथ आहे. द टाईम फॉर द मॉलिक्यूल इज ट्रॅव्हल बॅक अँड फोर्थ टू द शेडेड वॉल इज. आता हा मॉलिक्यूल ह्या वॉलवर कोलाईड होतो तो पुन्हा मागे जातो आणि पुन्हा तो कोलाईड होऊन अपोजिट डायरेक्शनला येतो. म्हणजेच ही लेंथ काय झाली त्याची 2l. एल एकदा जातो अपोजिटला मागे आणि तो पुन्हा कोलाईड होऊन येतो दॅट इज द 2l. एल प्लस एल दॅट इज 2l. अँड देअरफॉर दॅट द टाईम रिक्वायर्ड फॉर दॅट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 2l अपॉन vx. म्हणजेच हा टाईम कसा काढला आहे तर आपल्याला व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला माहिती v इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. मग हा टाईम
इकडे लेफ्ट हँड साईडला नेला आणि व्ही इकडे आणला आणि म्हणून दॅट टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन व्ही, दॅट इज एक्स इज वॉट डिस्प्लेसमेंट ऑर दॅट इज द डिस्टन्स अपॉन धिस वेलॉसिटी. आणि म्हणून त्या फॉर्म्युल्यानुसार मॉलिक्यूलचं जे डिस्प्लेसमेंट आहे दॅट इज डेल्टा टी इज इक्वल दॅट इज द टाईम इज इक्वल टू 2L अपॉन व्ही एक्स. ॲव्हरेज फोर्स एक्झर्टेड ऑन द शेडेड वॉल बाय मॉलिक्यूल फर्स्ट इज गिवन बाय. आता हा मॉलिक्यूल ह्या शेडेड वॉलवर कोलाईड झाल्यावर तो फोर्स एक्झर्ट करतो आणि म्हणून हा ॲव्हरेज फोर्स कशाशी इक्वल आहे, ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटमशी. म्हणजेच हा ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटमशी इक्वल आहे. केव्हा, जेव्हा हा मॉलिक्यूल ह्या बॉलवर कोलाईड होतो तेव्हा तो फोर्स ह्या बॉलवर एक्झर्ट करतो आणि म्हणून हा ॲव्हरेज फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटमशी काय आहे, इक्वल आहे. आणि म्हणून त्या फॉर्म्युल्यानुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटमचा काय फॉर्म्युला आहे, चेंज इन मोमेंटम here with respect to time, that is change in momentum with respect to time, that is what rate of change of momentum. आणि म्हणून चेंज इन मोमेंटम आपण हे वर काढलेलं आहे 2mvx. नाव दिस इज फॉर द फर्स्ट मॉलिक्यूल अँड देअरफॉर दॅट इज 2mvx1 डिवायडेड बाय दिस टाईम अँड देअरफॉर दॅट इज 2L अपॉन vx1. टेक दिस vx1 टू द न्यूमरेटर. हा vx1 न्यूमरेटरला नेला. हा 2 इथे काय होतो, कॅन्सल होतो. हा vx1 न्यूमरेटरला नेला, तो झाला vx1 स्क्वेअर. देअरफॉर mvx1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय L. आणि म्हणून हा ॲव्हरेज फोर्स आपल्याला मिळाला. ॲव्हरेज फोर्स दॅट इज इक्वल टू ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. कारण हा मॉलिक्यूल कोलाईड होतो तेव्हा तो फोर्स एक्झर्ट करतो आणि हा फोर्स कशाशी इक्वल असतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटमशी. देअरफॉर दॅट ॲव्हरेज फोर्स इज इक्वल टू mvx1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय L. धिस इज द कोलिजन फॉर द दॅट इज द ॲव्हरेज फोर्स फॉर द फर्स्ट मॉलिक्यूल. नाव देअरफॉर टोटल ॲव्हरेज फोर्स ऑन द वॉल फॉर ऑल मॉलिक्यूल. आपण तो ॲव्हरेज फोर्स एका मॉलिक्यूलसाठी पाहिला. नाव टोटल ॲव्हरेज फोर्स फॉर ऑल द मॉलिक्यूल दॅट इज द मॉलिक्यूल फॉर मॉलिक्यूल सेकंड, फॉर मॉलिक्यूल थर्ड, एक्सेट्रा. अँड देअरफॉर हिअर टेक दिस m अपॉन L आउट ऑफ द ब्रॅकेट अँड राईट हिअर दॅट इज द vx1 स्क्वेअर प्लस vx2 स्क्वेअर प्लस vx3 स्क्वेअर. आता त्या व्हेसलमध्ये एकच मॉलिक्यूल नाही तर अनेक मॉलिक्यूल आहेत आणि म्हणून आपण इतरही मॉलिक्यूल कन्सिडर करणार आणि त्याचा ॲव्हरेज फोर्स इथे कन्सिडर करणार. आणि म्हणून दॅट इज m अपॉन L टेकन कॉमन आउट ऑफ द ब्रॅकेट अँड राईट फॉर दॅट इज द स्क्वेअर ऑफ व्हेलॉसिटी फॉर ऑल द मॉलिक्यूल अँड देअरफॉर हिअर अलॉंग द x डायरेक्शन vx1 स्क्वेअर प्लस vx2 स्क्वेअर प्लस vx3 स्क्वेअर प्लस 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 like that. Now from this force we are going to find that the average pressure, and therefore we know that the formula for pressure P is equal to what, force per unit area. हा आपल्याला जनरल फॉर्म्युला माहिती आहे प्रेशरचा. त्यावरूनच आपण आता इथे प्रेशर काढणार, प्रेशर एक्झर्टेड बाय द आयडियल गॅस मॉलिक्यूल. therefore that is the average force. इथे वरती ॲव्हरेज फोर्स काढला डिवायडेड बाय एरिया ऑफ शेडेड वॉल आणि डिवायडेड बाय एरिया ऑफ शेडेड वॉल. and therefore here that is m upon L, here that is m upon L into bracket vx1 square plus vx2 square plus 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 dash 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 for n number of molecule along x direction. आता एरिया ऑफ शेडेड वॉल, एरिया काय आहे तर L लेंथ आहे क्यूबची आणि आपल्याला एरिया ऑफ क्यूब माहिती आहे L मल्टिप्लाय बाय L दॅट इज L स्क्वेअर आणि म्हणून इथे L स्क्वेअर. नाव द ॲव्हरेज ऑफ द स्क्वेअर ऑफ एक्स कॉम्पोनंट ऑफ द व्हेलॉसिटी इज गिवन बाय. आता ह्या ॲव्हरेज कॉम्पोनंट जो आहे व्हेलॉसिटीचा तो काढणार आपण आणि म्हणून vx स्क्वेअर बार, इथे ॲव्हरेज काढणार म्हणून ह्याला बारचं साईन देणार. दॅट इज इक्वल टू
for n number of molecule and therefore Vx1 square plus Vx2 square plus Vx3 square plus dash dash divided by n. हा ॲव्हरेज आपण इथे स्क्वेअर ऑफ एक्स कॉम्पोनंट ऑफ व्हेलॉसिटी काढला आणि म्हणून इथे बारचं साईन दिलं आणि डिवायडेड बाय एन. नाव हिअर पुट दिस व्हॅल्यू ऑफ Vx1 स्क्वेअर प्लस Vx2 स्क्वेअर प्लस Vx3 स्क्वेअर प्लस इन धिस अबाव इक्वेशन. आणि म्हणून ह्या अबाव इक्वेशनमध्ये आपण ह्या ब्रॅकेटमधले जे टर्म आहे त्याची व्हॅल्यू टाकणार. ती व्हॅल्यू काय येईल? दॅट इज हिअर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ऑफ दिस एन इंटू Vx स्क्वेअर बार. म्हणजे इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होईल आणि ती व्हॅल्यू ह्या ब्रॅकेटेड टर्मची येईल. आणि म्हणून पुट द व्हॅल्यू ऑफ दिस इन अबाव इक्वेशन. हिअर वी गेट P इज इक्वल टू एम एन इंटू Vx स्क्वेअर बार डिवायडेड बाय V. नाव हिअर हा V कुठून आला? नाव हिअर दिस इज द व्हॉल्यूम ऑफ एनक्लोज व्हेसल. म्हणजेच हे व्हेसलचं व्हॉल्यूम आहे. ते कसं आलं तर एल इंटू एल स्क्वेअर दॅट इज एल क्यूब. एल क्यूब काय आहे? व्हॉल्यूम. दॅट इज लेंथ मल्टिप्लाय बाय ब्रेड मल्टिप्लाय बाय हाईट दॅट इज द व्हॉल्यूम ऑफ द क्यूब. and therefore here that is V. This V is for volume not velocity. And therefore here P is equal to mn Vx square bar divided by V. आता इथे आपण ह्या ब्रॅकेटमधल्या टर्मची ह्या ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीवरून व्हॅल्यू काढली आणि ती इथे पुट केली. नाव हिअर दिस इज फॉर दॅट इज द मॉलिक्यूल मूव अलॉंग द एक्स डायरेक्शन. नाव देर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ॲन एनक्लोज व्हेसल. म्हणजेच अनेक मॉलिक्यूल आहे अलॉंग वाय डायरेक्शन अल्सो अँड अलॉंग झेड डायरेक्शन अल्सो. अँड देअरफॉर वी कॅन राईट बाय सिमेट्री हिअर V स्क्वेअर इज इक्वल टू Vx स्क्वेअर बार प्लस Vy स्क्वेअर बार प्लस Vz स्क्वेअर बार. आणि म्हणून ह्या तिघांची बेरीज म्हणजे आपल्याला काय मिळेल? हा V मिळेल. म्हणजेच मॉलिक्यूल जे आहे ते अलॉंग वाय डायरेक्शनला पण आहे आणि अलॉंग झेड डायरेक्शनला पण आहेत. आणि म्हणून त्याच्या ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर इथे केलेला आहे. देअरफॉर हिअर दॅट Vx स्क्वेअर इज इक्वल टू Vy स्क्वेअर इज इक्वल टू Vz स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/3 V स्क्वेअर बार. म्हणजेच इथे ह्या सर्वांची ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी कशी येणार आहे? सेम येणार आहे. आणि म्हणून Vx स्क्वेअर बार that is equal to Vy स्क्वेअर बार that is equal to Vz स्क्वेअर बार. आणि म्हणून ही व्हॅल्यू जी आहे ती काय येईल? 1/3 V स्क्वेअर बार. म्हणजेच ही 1/3 V स्क्वेअर बार ही व्हॅल्यू कशी काढली तर पुट द व्हॅल्यू ऑफ दिस V स्क्वेअर एक्स V स्क्वेअर वाय V स्क्वेअर झेड इन दिस इक्वेशन. दॅट मीन्स ऑल these ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आर इक्वल and therefore V स्क्वेअर इज इक्वल टू हिअर Vx स्क्वेअर plus that is Vy is also Vx square plus Vx square and therefore here we get V square is equal to 3Vx square bar. Take these 3 to that of the left hand side and therefore Vx square bar is equal to 1/3 V square. आणि म्हणून इथे आपल्याला ही V स्क्वेअरची व्हॅल्यू 1/3 Vx स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय मिळाली? 1/3 V स्क्वेअर. सिमिलरली वी कॅन फाईंड व्हॅल्यू फॉर Vy स्क्वेअर. Vy स्क्वेअरची ह्याच पद्धतीने आपल्याला काढता येईल. दॅट इज हिअर Vy स्क्वेअर प्लस Vy स्क्वेअर प्लस Vy स्क्वेअर. आणि म्हणून दॅट इज द ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी अलॉंग वाय डायरेक्शन. देअरफॉर सिमिलरली फॉर झेड वी कॅन फाईंड दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी that is 1/3 V square. Therefore that the above equation become that average pressure P is equal to m upon V as it is. M upon V as it is. Here n is also as it is. Vx square bar that is what? 1/3 V square. And therefore here we get that is the 1/3 V square bar. आणि म्हणून ही Vx square बारची किंमत यावरून ह्यामध्ये टाकली आणि ती आपल्याला ॲव्हरेज प्रेशर आपल्याला इथे मिळतं. दॅट इज द प्रेशर एक्झर्टेड बाय आयडियल गॅस इन ॲन एनक्लोज व्हेसल और इन ॲन एनक्लोज बॉक्स. दिस इज द एक्सप्रेशन. नाउ टू फाइंड आउट
रूट मीन स्क्वेअर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गॅस. म्हणजेच आता हे पुढचं एक्सप्रेशन आपण अभ्यासणार आहे. दॅट इज द रूट मीन स्क्वेअर स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गॅस. And for that, here we are going to consider that is the above equation, that is the pressure exerted by gas in an enclosed box or vessel. Therefore, that equation is P is equal to 1 by 3 N upon V mv square bar. इथे आपण याचं एक्सप्रेशन अभ्यासलं, तेच इथे आपण हे घेणार आणि त्याच्यावरून आपण रूट मीन स्क्वेअर स्पीड म्हणजेच RMS स्पीड आपण काढणार. From this equation, find out the root mean speed of the molecule of a gas. And therefore here, take this V square bar to that of the left hand side and take all the term to that of the right hand side. That is here 3 divide, then here multiply. V also divide, then here multiply. Therefore 3PV, N into M. N इकडे वरती न्यूमरेटरला आहेत, ते दुसऱ्या साईडला जाताना काय होतील, डिनॉमिनेटरला. And therefore rearrange this formula for V square bar. Therefore 3PV upon Nm. Now we know that ideal gas equation आपल्याला माहिती आहे PV is equal to nRT. आणि म्हणून ह्या PVच्या ऐवजी आपण इथे काय टाकणार, nRT. And therefore V square bar is equal to 3 nRT upon Nm. Now V square bar is equal to 3 capital nRT upon Na into Nm. आता इथे आपल्याला स्मॉल एनची व्हॅल्यू माहिती आहे, दॅट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवायडेड बाय हिअर Na, दॅट इज द अवोगॅड्रो नंबर. आणि म्हणून स्मॉल एनच्या जागी आपण N अपॉन Na हे या इक्वेशनमध्ये टाकलं. देअरफॉर वी गेट 3 nRT अपॉन Na इंटू Nm. आता ह्याचं आपण स्क्वेअर रूट काढणार, म्हणजे आपल्याला RMS स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गॅस मिळेल. आणि म्हणून व्ही स्क्वेअर बार दॅट इज स्क्वेअर रूट इज इक्वल टू VRMS. म्हणजेच याचं स्क्वेअर रूट काढल्यावर आपल्याला VRMS म्हणजेच रूट मीन स्क्वेअर स्पीड मिळेल. दॅट इज इक्वल टू टेक दिस टू दॅट ऑफ इन द रूट साईन. देअरफॉर 3RT अपॉन Nm. आता 3RT अपॉन हिअर दॅट इज M0 इज इक्वल टू Na इंटू M. Na इंटू M दॅट इज द मोलर मास ऑफ द गॅस. That is the mass of 1 mole of a gas. And therefore here put this Na into M, that is M0. And therefore M0 is equal to Na into M. Here that Nn get cancel. इथे हा Nn cancel होतो. Remaining is what? Na into M. आणि Na into M काय आहे? That is the molar mass of the gas. आणि म्हणून here that is the M0. Therefore 3RT upon M0. Therefore that is the root mean square speed of a molecule of a gas. आणि म्हणून आपल्याला हे इक्वेशन कशाचं मिळालं, रूट मीन स्क्वेअर ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गॅस, दॅट इज 3RT स्क्वेअर रूट 3RT अपॉन M0. नाउ फॉर एक्झाम्पल दॅट इज द RMS स्पीड फॉर नायट्रोजन गॅस ॲट 300 Kelvin इज दॅट 517 मीटर पर सेकंद, म्हणजेच 517 मीटर पर सेकंद. सेकंड एक्झाम्पल फॉर ऑक्सिजन गॅस RMS स्पीड इज 483 मीटर पर सेकंद. दिस इज द रूट मीन स्क्वेअर स्पीड ऑफ ए गॅस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दॅट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन कायनेटिक थेरी, दॅट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेम्परेचर इन कायनेटिक थेरी. आता पुन्हा आपण त्याच्यासाठी प्रेशर एक्झर्टेड बाय आयडियल गॅस इन ए क्युबिकल बॉक्स कन्सिडर करणार आहोत. दॅट इक्वेशन इज P इज इक्वल टू 1/3 N अपॉन V M इंटू V स्क्वेअर बार. अँड देअरफॉर हिअर नाव rearrange this formula. That means take this V to that of the left hand side. Here that is in the denominator. Take this to the numerator. Therefore P into V, PV is equal to 1/3 Nm V square bar. Now here rearrange this formula again. हा आता फॉर्म्युला असा अरेंज करायचा म्हणजे इथे आपल्याला कायनेटिक एनर्जी आपल्याला मिळेल. आणि म्हणून त्यासाठी आपण 2 ने मल्टिप्लाय आणि 2 ने डिवाइड करणार. अँड देअरफॉर 2/3 इथे मल्टिप्लाय बाय 2 अँड डिवाइड बाय 2. 2/3 Nm V स्क्वेअर अँड देअरफॉर हिअर डिवाइड बाय 2. देअरफॉर 1/2. 2/3 N हिअर इंटू ब्रॅकेट 1/2 V स्क्वेअर बार.
म्हणजेच ही टर्म अशी रिअरेंज केली की इथे आपल्याला कायनेटिक एनर्जी मिळेल. आणि म्हणून 1/2 mv² आधी लिहून घ्यायचं. म्हणजेच हा जो 2 आहे ह्या 2ने काय होईल, कॅन्सल होईल. देअरफॉर रिमेनिंग टर्म आउट ऑफ द ब्रॅकेट दॅट इज 2/3 n. Now 1/2 mv² bar is average kinetic energy. That is internal energy of an ideal gas is pure kinetic. There is no potential energy. तिथे मॉलिक्यूलची पोटेन्शियल एनर्जी नसते, कारण मॉलिक्यूल जे आहे ते रँडमली मूव्ह होत असतात आणि म्हणून फक्त कायनेटिक एनर्जी इथे कन्सिडर करणार. देअरफॉर दॅट द ॲव्हरेज टोटल एनर्जी इज E इज इक्वल टू n इंटू 1/2 mv² बार. आणि म्हणून ही ॲव्हरेज टोटल एनर्जी जी आहे दॅट इज n इंटू 1/2 mv² बार आहे. देअरफॉर पुट दिस व्हॅल्यू इन धिस इक्वेशन नंबर 1. ही जी व्हॅल्यू आहे ईची, ही म्हणजेच ॲव्हरेज टोटल एनर्जीची, ही इक्वेशन 1मध्ये टाकली. देअरफॉर दिस PV इज इक्वल टू 2/3 E. म्हणजेच ॲव्हरेज टोटल एनर्जीची व्हॅल्यू 1/2 m इंटू n v² बार. देअरफॉर 2/3 E. नाव वी नो दॅट बाय आयडियल गॅस इक्वेशन, आपल्याला आयडियल गॅस इक्वेशन माहिती आहे. इन टर्म्स ऑफ ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर और इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, PV इज इक्वल टू n इंटू KB इंटू T. हे इक्वेशन आपण शिकलेलो आहोत, कारण इथे आरची जी व्हॅल्यू आहे इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट दॅट इज Na इंटू KB. And therefore here that is the value of R here, and therefore put this value in this equation. म्हणजे ही व्हॅल्यू जी आहे PVची आयडियल गॅस इक्वेशनची, ही अबाव इक्वेशनमध्ये टाकणार. देअरफॉर n इंटू KB इंटू T इज इक्वल टू 2/3 कॅपिटल E. आणि म्हणून हिअर E remains as it is. Take this 3 to that of the right hand side, that is here in denominator. Here that goes to the numerator, and therefore 3 into n kBT divided by 2. म्हणजेच हा E जो आहे ह्या ॲव्हरेज एनर्जी ही आपण लेफ्ट हँड साईडला ठेवली आणि 3 हा जो आहे तो राईट हँड साईडला नेला, म्हणून हा 2 इकडे डिवाइड होईल 3/2 n kBT. आणि म्हणून टेक दिस n टू दॅट ऑफ द लेफ्ट हँड साईड. देअरफॉर एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT. आता 3/2 कॉन्स्टंट, KB that is the Boltzmann constant, and therefore average energy per molecule is proportional to absolute temperature. Therefore this is the explanation of temperature in kinetic theory.